Hello everyone, welcome to Dixapat. Ajir video to tami Indian Polity 200 MCQ discuss kurim. Aru mostly ei question khini bibhinno dhoroner government exam already ahise. The first question to hol the preamble of the Indian Constitution declares India as a Bharatiya সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতক কি বুলি কোৱা হৈছে? Democratic Republic, Sovereign Socialist Secular Democratic Republic, Sovereign Democratic Republic, and Social Secular Republic. To answer to whole B. To Indian Constitution যেটো preamble তাত কি লিখা আছে? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. Okay? আৰু কি কি justice দিয়া হয়? Justice of social, economic and political justice. আৰু liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. Okay? আৰু equality equality of status and opportunity. আৰু লগতে fraternity. To secure the unity and integrity of the nation. আৰু কেতিয়া adopt কৰা হৈছিল? 26 November 1949. When adopted? When adopted? 26 November 1949. Okay. Fundamental rights are given in which part of the Constitution? কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয় দিয়া হৈছে? Part 3. Right to education was added by which constitutional amendment? শিক্ষাৰ অধিকাৰ কোনটো amendment সাংবিধানিক সংশোধনীৰ দ্বাৰা এড কৰা হৈছিল? 86 amendment 2002. Which article deals with equality before law? Equality before law কোনটো অনুচ্ছেদত আছে? Obviously জানো equality before law article 14. Directive principles of state policy are ৰাজ্যিক নীতিৰ নিৰ্দেশনামূলক নীতিসমূহ হ'ল কি? এখিনি নন জাস্টিসেবল. ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিনি হ'ল? Fundamental rights are justiciable. Fundamental rights violate hole direct high court বা supreme court ok apni approach koribo pare. Okay. How many schedules were originally in the constitution? Constitution ot kiman schedule asile originally? 8 schedule. Okay. To originally constitution kiman ta part asile? Part kiman asile? 22 part asile. Okay. Bortoman kiman ta ase? 25 part ase. Articles originally kiman asile? 395 article. Aru currently 470 plus article ase. Okay. Aru schedule kiman asile? Schedule kiman asile? 8 schedule asile. Aru bortoman kiman ase? 12 schedule. Okay. Ekini monot rakhibo. Which article deals with the prohibition of discrimination? কোনটো অনুচ্ছেদত বৈষম্যৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? Article 15. The chairman of Rajya Sabha is কোন হয়? Chairman Rajya Sabhar Vice President, ex officio chairman. মানে Vice President জন Vice President automatically Rajya Sabhar chairman হয়. তো একটা বেলেগকে সিলেক্ট কৰিব নালাগে. How many fundamental duties are there? Fundamental duties কিমান আছে? 11. Okay. Fundamental rights কিমান আছে? Fundamental rights কিমান আছে? 6টা. কি কি? Right to equality. হয়নে? Right to equality. Right to freedom. Right against exploitation. Right against exploitation. Cultural and educational rights. Aru constitutional right to constitutional remedies. Okay. Next, who appoints a chief election commissioner? মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? প্ৰেসিডেন্টে. আৰ্টিকল কি? আৰ্টিকল 324. আৰু ইলেকশন কমিশন কি হয়? কনস্টিটিউশনাল বডি. হয়নে? বৰ্তমান প্ৰেজেন্ট ইলেকশন কমিশন তো কেনেকৈ আছে? চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ +2
Election Commissioner. Okay. Article 21 guarantees. Article 21 কি guarantee কৰে? Right to life and personal liberty. আৰু Article 22 কি কৰে? Article 22 protection against arrest and detention. Arrest and detention. Money bill can be introduced only. Money bill could কেৱল লোকসভাত পাৰে হয়নে মানি বিল অকল লোকসভাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে আৰু কোনে ডিসাইড কৰে মানি বিল হয় নে নহয় স্পিকাৰ অফ লোকসভা okay. Which amendment is known as the mini constitution? কোনটো কনস্টিটিউশন সংশোধনী ক্ষুদ্ৰ সংবিধান বুলি কয় বহুতখিনি এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছিল 42nd amendment 1976 কি হৈছিল প্ৰিএম্বল চেঞ্জ কৰা হৈছিল হয়নে 1976 socialist secular and integrity এইকেইটা ৱৰ্ড প্ৰিএম্বলত ভৰোৱা হৈছিল আৰু ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল আৰ্টিকল কি 51A okay. Who presides over the joint session of parliament? Parliamentar joint session কোনে সভাপতিত্ব কৰে স্পিকাৰ অফ লোকসভা The term secular was added by 42nd amendment. Who is known as the father of Indian constitution? ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায় B.R. Ambedkar. Okay. Constitutional advisor কোন আছিল B.N. Rao. Panchayati Raj was implemented after which amendment? কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ পিছত পঞ্চায়তি ৰাজ কাৰ্যকৰী হয় কোনটো এমেন্ডমেন্ট 73rd 74ত কি municipality okay. Which article deals with the abolition of untouchability কোনটো অস্পৃশ্যতাৰ বিলুপ্তিৰ কথা কোনটো অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 17 Finance Commission is constituted every 5 years মানে কোনে ফৰ্ম কৰে প্ৰেসিডেন্টে okay কিয় সেন্টাৰ এণ্ড ষ্টেট তৰ মাজত devolution of tax যিখিনি আমাৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰা হয় সেইখিনি কি ষ্টেটক আৰু সেন্টাৰ মাজত কেনেকৈ ভাগ কৰা হ'ব কোনটো ৰেশিওত ভাগ কৰা হ'ব হেতু এডভাইস কৰে ফাইনান্স কমিশনে ওকে which schedule contain anti-defecation law কোনটো শিডিউলত আছে 10 শিডিউল হয়নে কেছটো কি আছিল ফেমাস কেছটো কি হতো হলোহান ভার্সেস যাচ্ছিল 1992 এইটো আসলে কেছ ৰোল আৰু এইটো কি কিয় কৈছিল আয়াৰাম গেয়াৰাম কালচাৰ এইটো কি কালচাৰ মানে হাৰিয়ানাৰ এজন এমএলএ আছিলে তেওঁ এটা দিনতে তিনিবাৰ পাৰ্টি চেঞ্জ কৰিছিল পইচা খাই পেলাই ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰটো যাতে পলিটিক্যাল পাৰ্টিবোৰ বিপদত নপৰে আৰু মানুহে যিটো পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত ভোট দিয়ে কোনোবা এটা পাৰ্টিৰ এগেইনষ্টত আমি ভোট দিনো তো ভোট দিয়াৰ পিছত যাতে আমাৰ ভোটটো অথলে নাযায় কাৰণ সাপোজ আমি বিজেপিক ভোট দিলো তেওঁ কংগ্ৰেছত গুচি গ'ল বা বেলেগ এটা দলত গুচি গ'ল ঠিক আছে তো যেটো এমএলএ এমপি বেচা কিনাৰ খেল হেতু বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এটো এন্টি ডিফিকেশন লটো অনা হৈছিল The minimum age for Rajya Sabha membership is minimum কিমান ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে 30 বছৰ 0 আৱাৰ কি হয় শূন্য ঘণ্টা কি হয় 0 আৱাৰ আমাৰ কনস্টিটিউশনত ডিফাইন নাই নট ডিফাইন ইন কনস্টিটিউশন মানে আপোনাৰ কোৱেশ্চন আৱাৰ হেহুৱাৰ নেক্সট যেটো সময় হেতু হল 0 আৱাৰ ঠিক আছে আৰু এইটো টাইমত members can raise important issue
important issue related to public and their constituency. Okay. How many members are nominated by president to the Lok Sabha? Lok Sabha lo kiman jon pare? 0. Agote parisila 2 jon. Hane? Anglo-Indian community. Anglo-Indian community pora agote 2 jon parisile kintu 104th amendment 2020 এই provision to abolish kora hoy otrai dia hoy. ঠিক আছে। Impeachment of president requires ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব লাগিব কোড 2/3 majority of both house প্ৰেসিডেন্টক যদি আঁতৰাব লগা হয় 2/3 majority লাগিব ৰাজ্যসভাৰ লোকসভা দুইটাতে। ওকে। ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ইজ কি হয়? UPSC কি হয়? কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ কি হয়? এটা কনস্টিটিউশনাল বডি য'ত সংবিধানত উল্লেখ আছে। Which article deals with the right to constitutional remedies? কোনটো অনুচ্ছেদে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে? আমি জানো হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আম্বেদকাৰে কৈছিলে আৰ্টিকল 32। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ কি হয়? মাল্টি মেম্বাৰ বডি। ইলেকশ্যন কমিশ্যন মাল্টি মেম্বাৰ কাৰণ 1+2 বৰ্তমান। Fundamental duties are added by 42nd amendment article 51A কিমানটা আছে? 11টা। Who administers the oath to the president? প্ৰেসিডেন্টক কোনে শপত বাক্য পাঠ কৰায়? শপত গ্ৰহণ কোনে কৰোৱায়? চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া। গভৰ্ণৰ কেন বি ৰিমুভ বাই ৰাজ্যপালক কোনে অপসাৰণ কৰিব পাৰে? প্ৰেসিডেন্টে। এপইণ্ট টু প্ৰেসিডেন্টে কৰে আৰু গভৰ্ণৰৰ শপত বাক্য কোনে কৰে? চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট of the respective state যোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল সেই ৰাজ্যৰ হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছে তেখেতক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। Which article defines money bill? Money bill কোনটো আৰ্টিকলত আছে? আৰ্টিকল 110। ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে, এটা হ'ল মানি বিল, এটা হ'ল ফাইনেন্সিয়েল বিল। ফাইনেন্সিয়েল বিলত আৰ্টিকল 117। Who is the ex officio chairman of নীতি আয়োগ? নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন হয়? অবভিয়াসলি PM হ'ব। আগতে প্লেনিং কমিশনৰো তেনেকৈ চেয়াৰমেন কোন আছিলে? প্ৰধানমন্ত্ৰী। ওকে। Which article deals with the freedom of speech? ফ্ৰীডম অফ বাক স্বাধীনতা কোনটো আৰ্টিকলত দিয়া হৈছিলে? 19(1)A। ওকে। আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি আহিলে এইটো খাৰিজ কৰা হয়। The 44th amendment restored which right? 44 নং সংশোধনীত কোনটো অধিকাৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হ'ল? ৰাইট টু লিবাৰ্টি। ওকে। তো আৰ্টিকল 21 can never be suspended during emergency also. Emergency সময়টো আৰ্টিকল 21 right to life and liberty এটো খাৰিজ কৰা নহব। Indian citizenship is acquired by ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব কেনেকে ল'ব পাৰি? ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব by birth, only by descent, birth, descent, registration, naturalization and none. উত্তৰটো হ'ল C। ওকে। Who appoints the comptroller and auditor general? কোনে এপইণ্ট কৰে? প্ৰেসিডেন্টে কৰে। আৰ্টিকলটো কি হয়? কেগৰ 148। ওকে। আৰ্টিকল 148। আৰ্টিকল 149ত কি আছিলে? কেগৰ পাৱাৰ এণ্ড ডিউটিছ এইকেইটা আৰ্টিকল 48 আৰু আৰ্টিকল 150 আৰ্টিকল 151 এই গোটেইকেইটা কেগ ৰিলেটেড। ঠিক আছে। আৰ্টিকল 151ৰ মতে কেগে অডিট ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰে। অডিট ৰিপৰ্ট ইউনিয়ন ৰিলেটেড চেন্ট্ৰেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অডিট ৰিপৰ্টটো প্ৰেসিডেন্টক সাবমিট কৰে আৰু প্ৰেসিডেন্টে
সেইটো লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত প্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণৰেও ষ্টেটত ৰাজ্যখনৰ লগত ৰিলেটেড অডিট ৰিপৰ্টটো এছেম্বলিত প্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে হাউ মেনি লেংগুৱেজ আৰ ইন দ্য 8th শিডিউল 8th শিডিউলত কিমানটা ভাষা আছে বৰ্তমান 22 হয়নে 22 ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আছে না অসমীয়া নতুনকৈ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ধ্ৰুপদী ভাষা ন ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ কিমানটা আছে 11টা মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ কি আছিলে তামিল আছিলে 2004ত আৰু সংস্কৃত পাইছিলে 2005ত ওকে আৰু ৰিসেন্টলি কিহে পাইছে আসামিজ হয়নে বেংগলী মাৰাঠী পালি আৰু প্ৰাকৃত এই পাঁচটাই নতুনকৈ পাইছে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন কোনটো প্ৰবন্ধত ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ৰিলিজন 25 আৰ্টিকল 25 সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজেছ ৰিটায়াৰ্ছ এট দ্য এজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ অৱসৰ কেতিয়া হয় কিমান হয় 65 বছৰৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব নোৱাৰে হু ইজ দ্য হেড অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কোন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হয় অবভিয়াছলি প্ৰেচিডেণ্ট আৰু গোটেইকেইটা আৰ্ম ফ'ৰ্চৰো চিফ প্ৰেচিডেণ্টেই হয় ঠিক আছে হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ ডিপিএছপি কোনটো পাৰ্টত আছে পাৰ্ট 4 ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ্ছ লাই উইথ অৱশিষ্ট ক্ষমতা কাৰ ওপৰত আছে অবভিয়াছলি চেণ্টাৰৰ ওপৰত থাকিব চেণ্টাৰৰ ওপৰত আছে আৰু ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ মানে কি যিখিনি ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টত নাই এই তিনিটা লিষ্টত নথকা বস্তুখিনি ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰত আহিব আৰু এইটো ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰটো চেণ্টাৰৰ লগত থকাটো হ'ল কানাডিয়ান মডেল এইটো কানাডাৰ পৰা অনা হৈছে কানাডিয়ান মডেল ঠিক আছে হু এপইণ্টছ দ্য এডভোকেট জেনেৰেল অফ হে ষ্টেট কোনো ৰাজ্যৰ এডভোকেট জেনেৰেলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে গভৰ্ণৰে দিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনেল পোষ্টখিনিত গভৰ্ণৰে দিয়ে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ইজ নাও এ লিগেল ৰাইট আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য মাৰ্চিয়েল ল কোনটো অনুচ্ছেদত সামৰিক আইন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে আৰ্টিকল 34 সামৰিক আইনত কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ চিভিলিয়ানে যিখিনি প্ৰিভিলেজ পায় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পায় সামৰিক বাহিনীৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে চব কৰিব নোৱাৰে নো কনফিডেন্স মোশ্যন ইজ মুভড এগেইনষ্ট অনাস্থাৰ প্ৰস্তাৱ অনা হয় নো কনফিডেন্স মোশ্যন ইজ মুভড এগেইনষ্ট PM এণ্ড কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ মানে PM আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে এগেইনষ্টত নো কনফিডেন্স মোশ্যন আনিলেই কি হ'ব চৰকাৰখন ভাঙিব ঠিক আছে মানে মেজৰিটি প্ৰুফ কৰিব লাগে মেইনলি মেজৰিটি প্ৰুফ কৰিব লাগে এটা ফ্ল'ৰ মানে সংসদৰ মজিয়াত আপুনি মেজৰিটি প্ৰুফ কৰিব লাগিব নো কনফিডেন্স মোশ্যন যদি আপোনাৰ এগেইনষ্টত অনা হয় ঠিক আছে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন ইজ মেনশ্যনড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 22 হু কেন ডিজলভ লোকসভা কোনে ডিজলভ কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে কাৰ উপদেশ মতে অন দ্য এডভাইচ অফ PM অৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ নিজে ইচ্ছামতে ভাঙি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে এডভাইচ ল'ব লাগিব অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট ৱাজ পাছড কোন চনত চৰকাৰী ভাষা আইন কেতিয়া গৃহীত কৰা হৈছিলে 1963 অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এক্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ছ সাংবিধানিক সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন কেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ছ কি লাগিব কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান সংশোধনৰ কাৰণে কি লাগে দুইটা লাগিব স্পেচিয়েল মেজৰিটিও লাগিব আৰু 2/3 মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং প্লাছ 50% ষ্টেট ৰেটিফিকেশ্যন ফৰ ফেডাৰেল মেটাৰ্ছ অ'কে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য প্ৰহিবিশ্যন অফ ট্ৰেফিক হিউমেন বিং
মানৱ সৰবৰাহৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বিষয়ে কোনটো আৰ্টিকুলত আলোচনা কৰা হৈছিল আৰ্টিকল 23 হিউমেন ট্ৰেফিকিং হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু প্ৰক্লেইম ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কোনে পাৰে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কোনে ঘোষণা কৰিব পাৰে হু হেজ দ্য পাৱাৰ টু প্ৰক্লেইম ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি বিত্তীয় জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰাৰ ক্ষমতা কাৰ আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ আছে অবভিয়াছলি হয়নে তো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিটো কি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল 352 গ্ৰাউণ্ড কি আছিলে ৱাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেছন আৰু আৰ্মড ৰিবেলিয়ন এইকেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আৰু কেতিয়া কৰা হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া হৈছে 1962 দিছে হয়নে চাইনা ৱাৰ হৈছিলে চাইনা ৱাৰৰ টাইমত দিছিলে 1971 দিছে হয়নে ইণ্ডো পাকিস্তান যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিলে আৰু 1975 দিছিলে কোনে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দিছিলে তিনিবাৰ দিছে আৰু ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকলটো কিমান ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল 356 এইটো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বুলি কয় প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল অ'কে কেতিয়া দিয়া হয় প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল মেচিনাৰী ফেইল হয় ষ্টেটৰ যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে তেতিয়া ঠিক আছে আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিটো কৈছোৱেই আৰ্টিকল 360 আৰু এলৈকে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ইণ্ডিয়াত লাগু হোৱা নাই হুইচ আৰ্টিকল প্ৰভাইডছ প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন ইন চাৰ্টেন কেছেছ কোন অনুচ্ছেদত কিছুমান বিশেষ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আটক কৰাৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আৰ্টিকল 22 তো ভাৰতীয় সংবিধানত আৰ্টিকল 22 কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে তো ইয়াত গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ জনাব লাগে বা আইনজীৱীৰ সহায় লোৱাৰ অধিকাৰ থাকে বা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত হাজিৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে এইবোৰ থাকে কিন্তু তথাপিও প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন যদি হয় প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যনত এইখিনি প্ৰিভিলেজ পোৱা নাযায় ঠিক আছে নো পাৰ্চন শ্বেল বি এ জাষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নো পাৰ্চন শ্বেল বি এ জাষ্ট ইন হিজ own cause relates to which principle তো কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ গোচৰত বিচাৰক হ'ব নালাগে এইটো কোনটো নীতিৰ সৈতে জড়িত অবভিয়াছলি প্ৰিন্সিপল অফ নেচাৰেল জাষ্টিছ আপুনি যদি নিজৰ কেছটো নিজেই জাজ কৰে তেতিয়া সেইটো কেনেকুৱা হ'ব গতিকে সেইটো নেচাৰেল জাষ্টিছৰ এগেইনষ্টত হয় ঠিক আছে এইটো নেচাৰেল জাষ্টিছৰ প্ৰিন্সিপলত আহে হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য অথ অফ দ্য অফিচ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি শপত কোনে পাঠ কৰে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণৰ কোনে কৰে চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন হুইচ ইয়েৰ কোনটো বছৰত উচ্চতম ন্যায়ালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে 1950 আগৰ ভিডিঅ'ত মই দিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন হুইচ আৰ্টিকল ডিক্লেয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়া এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতক ৰাষ্ট্ৰসংঘ হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰ্টিকল 1 ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ অ'কে দ্য কনচেপ্ট অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ৱাজ বৰ'ড ফ্ৰম ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ক'ৰ পৰা ধাৰ কৰা হৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ইউএছৰ পৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানে ইউকেৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় তলৰ কোনটো মৌলিক কৰ্তব্য নহয় টু ভোট ইন ইলেকশ্যন কিন্তু বাকী গোটেইকেইটা হয় টু ছেফগাৰ্ড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি টু ৰেছপেক্ট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন টু প্ৰমোট হাৰমনি এই গোটেইকেইটা হয় ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ইজ এ পাৰ্ট অফ হুইচ আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলৰ হয় ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আৰ্টিকল 21 কেছটো কি আছিলে কেছ পুত্তাস্বামী কেছত ৰায় দিছিলে 2017 ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট অ'কে মানি বিল কেন বি ইণ্ট্ৰডিউচ অনলি ইন লোকসভা মানি বিল অকল লোকসভাতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে আৰ্টিকল কি আছিলে আৰ্টিকল 110 which article deals with equality before law article 14 national emergency affects which fundamental rights obviously article 19 right to freedom which article provides for the election commission নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়ে কোনটো অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 324 মিনিমাম এজ ফৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ মিনিমাম এজ কিমান হ'ব লাগে
মানে উপৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ আপুনি কিমান বয়স হ'ব লাগিব মিনিমাম এপ্লাই কৰিব ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে 35 বছৰ ঠিক তেনেকৈ 25 বছৰত কাৰ লাগে 25 বছৰ হ'ব লাগিব সাপোজ লোকসভা এমপি মানে এমপি হ'বলৈ এমএলএ হ'বলৈ বা পিএম হ'বলৈ আপোনাৰ মিনিমাম 25 বছৰ লাগিব আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'বলৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'বলৈ আপোনাৰ 30 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু ষ্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মানে আপাৰ হাউচ বিধান পৰিষদ ঠিক আছে বিধান পৰিষদ 30 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেসিডেন্ট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্ণৰ হ'বলৈ আপোনাৰ এজ হ'ব লাগিব 35 Which schedule contain anti-defecation law? Anti-defecation law কোনটো সূচীত আছে 10 schedule কৈছো আগতে Who presides over the joint sitting of parliament? Joint sitting কোনে প্ৰিজাইড কৰে স্পিকাৰ অফ লোকসভা কেতিয়া হয় জইন্ট সিটিং যেতিয়া মানে ডেডলক আহে মানে কোনোবা এটা বিষয় সাপোজ ডিসাইড কৰিব পৰা নাই ৰাজ্যসভাৰো বেলেগ মত আছে আৰু লোকসভাৰো মত বেলেগ তেতিয়া জইন্ট সিটিং হয় আৰু প্ৰিজাইড কৰে কোনে লোকসভাৰ স্পিকাৰে ঠিক আছে Fundamental duties were added by which amendment? কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এড কৰা হৈছিল 42nd Panchayati Raj system was first recommended by Balwant Rai Mehta committee Balwant Rai Mehta committee কেতিয়া আহিছিল 1957 আৰু 3-tier যেটো সিস্টেম 3-tier Panchayati Raj 3-tier Panchayati Raj system আৰু গ্রাম লেভেলত আছে ন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ঠিক তেনেকৈ ব্লক আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এই তিনিটা স্তৰত পঞ্চায়তী ৰাজক ভাগ কৰিছিলে হু এপইণ্টছ দ্য গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে হুইচ আৰ্টিকল ডিলছ উইথ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ ষ্টেট নতুন ৰাজ্য গঠনৰ বিষয়ে কোনটো আৰ্টিকলত আলোচনা কৰা হৈছে আৰ্টিকল 3 আৰ্টিকলটোত কি হয় নতুন ৰাজ্য সংযোজন ঠিক আছে আৰু আৰ্টিকল 3 নতুন ৰাজ্য গঠন বিভাজন বা সীমা পৰিৱৰ্তন এইখিনি আৰ্টিকল 3 হয় মানে আৰ্টিকলটোত কোনটো হয় সাপোজ এখন এটা এৰিয়া ভাৰতৰ ৰাজ্য নহয় ঠিক আছে বা সেই এৰিয়াটো ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰি আণ্ডাৰত নাই তাক যেতিয়া নতুনকৈ এড কৰে তেতিয়া আৰ্টিকল 2 ইউজ কৰা হয় ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছ আৰ borrowed from ক'ৰ পৰা অনা হৈছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন জাৰ্মানী ঠিক আছে আৰু ইউএছৰ পৰাতো কৈছে ফান্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ কনচেপ্টটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা অনা হৈছে আৰু যদি কনফ্লিক্ট হয় ষ্টেট এণ্ড চেণ্টাৰৰ মাজত যদি কনফ্লিক্ট হয় এটা ইছ্যুৰ লগত তেতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনে পায় চেণ্টাৰে পায় মানে চেণ্ট্ৰেলৰ মতে হ'ব ষ্টেটৰ মতে নহয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অ'কে কোনোবা এটা ল যদি লেট হোৱা যেন দেখা পায় সেইটো ৰিভিউ কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঠিক আছে আৰ্টিকল 31 আছিলে তো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিলে সেইটো অঁতৰাই দিলে 44th এমেণ্ডমেণ্টত 44th এমেণ্ডমেণ্ট 1978ত অঁতৰাই দিলে সেইটো লিগেল ৰাইট কৰি দিলে which article protects minority protect কৰা আৰ্টিকলটো কি হয় আৰ্টিকল 29 which article grants special status to Jammu Kashmir before 2019 এটো এবলিশ হৈ গ'ল বৰ্তমান আৰ্টিকল 370 আৰ্টিকল 370 ৰ মুভিয়ে আছে আৰ্টিকল 360 কি হয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি আৰু এলৈকে ঘোষণা কৰা হয় আৰ্টিকল 360 টো কি সংশোধন এমেণ্ডমেণ্ট
amendment procedure article 368 ঠিক আছে article 371 ত কি আছিল article 371 special status মানে অসম কি article 371 b freedom of speech is guaranteed under বাক স্বাধীনতা কোনটো আৰ্টিকলত নিশ্চিত কৰা হৈছে আৰ্টিকল 191 a UPSC chairman is appointed by UPSC অধ্যক্ষ কোনে নিযুক্তি দিয়ে প্ৰেসিডেন্টে Who can dissolve the Lok Sabha লোকসভা কোনে ভংগ কৰিব পাৰে obviously প্ৰেসিডেন্টে আৰু ক্ষমতা কাৰ আছে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মন্ত্ৰী সভাৰ যেটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে এডভাইস কৰে ঠিক আছে আৰু তেনে ৰাজ্যসভা স্থায়ী সদন হয় ৰাজ্যসভা কেতিয়াও ভংগ নহয় State is defined in which article? কোনটো আৰ্টিকল ৰাষ্ট্ৰৰ সংজ্ঞা দিয়া আছিল আৰ্টিকল 12 Which article deals with the right to education? কোনটো প্ৰবন্ধত শিক্ষাৰ অধিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰ্টিকল 21A 6 পৰা 14 বছৰৰ শিশু মানে বিনামূলীয়া আৰু কম্পালসৰি এডুকেশ্যন দিয়া হৈছিল আৰু 86 এমেন্ডমেন্ট আছিল 86 এমেন্ডমেন্ট আছিল 2002 আৰু এটো হল ফান্ডামেন্টাল রাইট টু এডুকেশন ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট Which article prohibits discrimination কোনটো অনুচ্ছেদত বৈষম্য নিষিদ্ধ কৰে আৰ্টিকল 15 Secularism was added by which amendment কোনটো এমেন্ডমেন্টত ধৰ্মনিৰপেক্ষতাটো কোনটো সংশোধনীত এড কৰা হৈছে 42nd amendment How many schedules were originally in the constitution কিমান schedule আছিল মই ফাৰ্ষ্টতে কৈছো 8 schedule আছিল originally এতিয়া 12 schedule হল Right to property was removed from fundamental rights কোনটো amendment আছিল 44 amendment 1978 Who is the first law officer of India কোন ভাৰতৰ প্ৰথম আইন বিষয়া কোন হয় এটৰ্নি জেনেৰেল কোনে নিযুক্তি দিয়ে হয় পইণ্ট প্ৰেসিডেন্টে কৰে ঠিক আছে বৰ্তমানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল কোন আছিল একবাৰ চাই লব কারেন্ট কোন আছিল চাই লব এবাৰ আর ভেঙ্কটাৰামী এনেকুৱা কিবা নাম আছিল একবাৰ চাই লব Which article deals with finance commission কোনটো আৰ্টিকলত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰ্টিকল 280 ফাইনান্স কমিশন কেতিয়া গঠন কৰা হয় 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় না কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত যেটো কৰ ইউনিয়ন ট্যাক্স সেইখিনি কোনটো ৰেচিঅত ডিভাইড কৰা হয় তাৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰ্টিকল 270 ত কি আছে মানে সেইটো taxes distribution article 270 ঠিক আছে সমান সমানে ভাগ কৰে বা এটা ৰেচিঅত ভাগ কৰে এটা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ভাগ কৰে ষ্টেটে ফাইনান্স কমিশনে ওকে প্ৰিজাইডছ অফ ৰাজ্যসভাৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে ভাইস প্ৰেসিডেন্টে হয়নে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ borrowed from মৌলিক অধিকাৰৰ কাৰ পৰা লোৱা হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ ইউএছৰ পৰা লোৱা হৈছে না USA Which article deals with the abolition of untouchability কোনটো অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তিৰ কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 17 Who appoints the judge of high court উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোনে নিযুক্তি দিয়ে প্ৰেসিডেন্টে দিয়ে Which article deals with the parliamentary privilege কি 105 আৰু এটো এমপিৰ ক্ষেত্ৰত parliamentary privilege এমএলএৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল 194 parliamentary privilege Which article deals with budgetৰ বিষয়ে কোনটো অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে আর মানে যেটো আর্থিক বিবৃতি ন বাৰ্ষিক আর্থিক বিবৃতি আর্টিকল 112 112 অনুচ্ছেদত Which article deals with amendment of constitution কোনটো অনুচ্ছেদত সংবিধান সংশোধনৰ কথা কোৱা হৈছে আর্টিকল 368 আর্টিকল 350 ত কি আছে আর্টিকল 350 আছে যদি আপুনি গভর্নমেন্ট হলে সেন্টার বা স্টেট কথা নাই সেন্টার বা স্টেট কিবা এপ্লিকেশন বা কিবা কমপ্লেইন দিয়ে আপুনি নিজৰ ভাষা দিব পাৰিব এটা আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ৰাইট মানে আপুনি যেটো ভাষাত কমফৰ্টেবল সেইটো ভাষাত আপোনাক দিব লাগিব কিন্তু সংবিধানত স্বীকৃত ভাষা হ'ব লাগিব ঠিক আছে 22টা আছে না তো তাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব
ও ইজ দ্য গাৰ্জিয়ান অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কোন হয় গাৰ্জিয়ান কোন হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট যিকোনো ধৰণৰ কথাতে জুডিচিয়েল ৰিভিউ ক্ষেত্ৰতে হওক বা জুডিচিয়েল একাউণ্টেবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সুপ্ৰিম কোৰ্ট আহে ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে গাৰ্জিয়ান অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দ্য ৱৰ্ড ফেডাৰেশ্যন ডাজ নট এপিয়াৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইন হুইচ পাৰ্ট প্ৰিএম্বুলত ফেডাৰেশ্যন শব্দটো নাই ঠিক আছে হু কেন ইম্প'জ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কোনে জাপি দিব পাৰে অবভিয়াছলি প্ৰেচিডেণ্টে পাৰিব হয়নে আৰ্টিকল 356 প্ৰেচিডেণ্ট ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি যেতিয়া হয় ষ্টেট মেচিনাৰী যেতিয়া ফেইল হয় তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইম্প'জ কৰিব পাৰে Which article deals with the right to freedom of religion? কোনটো প্ৰবন্ধত ধৰ্মৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰ্টিকল 25 Who appoints the CAG? Comptroller and Auditor General কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে কৰে Which article ensures prohibition of child labor কোনটো অনুচ্ছেদত দিয়া হৈছে prohibit শিশু শ্ৰমিক নিষেধাজ্ঞা কোনটো অনুচ্ছেদত দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 24 Next, which article provides for the Supreme Court's original jurisdiction? Original jurisdiction Supreme Court Article 131 মানে center and state মাজত যদি কিবা কাজিয়া লাগে dispute হয় তো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত সেই কেছটো চোৱাৰ অথৰিটি আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছে হেতু অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যন এটোত মানে আপোনাৰ ব্যক্তিগত নাগৰিক এই অনুচ্ছেদৰ অধীনত নাহে মানে ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকি থকা 100 MCQ ডিসকাস কৰিম till then keep learning keep growing and don't forget to subscribe the channel for more videos thank you